की जी धी मां तो 10 फुट गा तुरेगी ना, एक दिन चंद चढ़ा देगी, एक दिन जरूर भैड़ा काम करेगी। तो जो पुत्र प्यो को कंड करके टुरे भी एक दिन प्यो को जलील करेगा। तो जो नौकर मालिक तो अगे टुरे या नौकर बगैरत है या मालिक बगैरत। जी राणा साहब उस डेरे तू इत्थे कूच कर लैनी जी इंशाअल्लाह 2 दिन तो जी जेडे दोस्त ने गांव मिलना चाहिए फिर नैक्सट सानू इत्थे मिले जी। उस डेरे तू थोड़ा जिहा पीछे आ एक सड़क आउंदी है कच्ची कच्ची हाँ ये आखिर ते डेरा जी। हाँ कुछ सोचकारी तारी हमने साहिल में कश्तियाँ, वरना हम भी जानते थे कि आफत साहिल में है। दुआ करिए अल्लाह तेन खुश रखे, अल्लाह तेन सलामत रखे जी बिस्मिल्लाह। ते ये ना जी रजोका साहब मां ते बहुत डिपेंड आ। किसी नस्ल नूं तुसीं अगे वधाना है, अगर अच्छी नस्ल तुसां तलाश करनी सब तो पहलों अच्छी मां मिल लैनी पैनी। क्योंकि मैं गल दी जेह्ड़े हवेली लखा ना जी ये बंदे दे नाम लखा बंदे दा नाम सी। बिस्मिल्लाह खैर ये लखे दी मां नूं लखे दे प्यो ने आख्या भी मेरे कमरे जा, बहुत दुनिया ने गल्लां कीतियां ते करदे रासन भरी पई है टिकटॉक। उस आख्या लखा जागदा, लखे की उम्र थी 6 महीने। उन्हें मजबूर किया वो चल गई, जो वापस आई तो लखा खेडन डई तो गैरत ना मर गई। मुड़ के मरासी आके एक लखा होर जम, उन्हें कहा लखे नाल दी मां लभे तो लखा होर जम। इनू आंदे ने खानदान हुण पहलों एक मिसाल हुंदी ना भी किसी ने लड़ना ना बंदे ने कहा मैं तेन कढ़ देना, तो बीवी ने पता बुढ़ी ने किया उन्होंने कहा मैं 100 पग ना आई हाँ तो हुण 100 छित्तर ना आउंदी आ, हुण 100 छित्तर ना बुढ़ी आउंदी उदों 100 पग ना आउंदी। तो लाज दस्तार के हर पेज की तहकीक है लाजम, हर साहबे दस्तार साहबे मुअज़्ज़ज़ नहीं होता। हर पग बनने वाला पुत बंदा देना। मैं तेन अगे भी अर्ज की कि जेडे ड्रामे ऊट पटान मारते उन्होंने थले पराडो आ। असीं अल्लाह तो कहना हकीकत ते दिनाई पेश की, असीं दौलत नूं इकट्ठिया नहीं किया। लेकिन उदों पीर वाले शाह फरमाते ने उदों फौज मान की नस चली जो तमा ते हिरस ने दौर किया, कां बागां च कन कलोल लगे कूड़ा फुलने ते जदों मोर किया। जदों अकलमंद की अकल ख्वार होने लग पे बेवकूफ मुल्क नूं देण मत्ती अकलमंद की अकल ख्वार होई। हुण पुत्रा अकलमंद की अकल ख्वार हुंदी, कावां दी पढ़िया है पुत, कावां दा पुत्रा दौर है दना बंदा। तो मैं तेन कहा मैं खिच्चियां बनियाले गया तो 40 बंदे बैठे थे, जो उन्होंने गल्लां सुनिया तो मैं इत्थे गल करनी कावां दी पढ़िया पुत्रा। कोई बंदा अपने म्यार दा होवे गल नूं, जेहड़ा मेरी गल नूं उहने चैक करना वा पुत्रा सुनना जे इंसान। मैं नहीं कहांगा जेहड़े मेरी सुनदा चंगा नहीं, जे इंसाला थोड़ा बहुत एहसास होएगा कि बंदे बुणा किहनूं कहंदे। मैं ना पुत मजहब ते बोलदा ना किसी कौम ते बोलदा, क्योंकि कौमां सरदार हुंदियां ने, सरदार रब तो बाद इक्को ही कौम हुई है उस मुहम्मद आले मुहम्मद। उत्थों फिर दर्जे पुत वंडे गए। अगर तू इज्जत लैनी आ तो मुहम्मद आले मुहम्मद नाल प्यार करना। अगर आले मुहम्मद नाल तेरी मुहब्बत नहीं, ना तेरी इबादत है, ना तेरा हज है, ना तेरी जकात है, ना तेरा रोज़ा है, उसकी मुहब्बत ही नमाज है, उसकी मुहब्बत ही रोज़ा है, उसकी मुहब्बत ही हज है। क्योंकि जो तेरे बदन पर हज का दिल में बुग़्ज़े अली और बदन पर हज का हराम, ये तेरे नसीब का चक्कर है ये तवाफ में। अगर अहले बैत ना बुग़्ज़ वे कित्थों चले आए कित्थे आए। मैं तो गल लोगों तक पहुँचाना शायद कि तेरे दिल में उतर जाए बात मेरी। धी अगर मैं जी धी मां तो 10 फुट गा तुरेगी ना, एक दिन चंद चढ़ा देगी, एक दिन जरूर भैड़ा काम करेगी। तो जो पुत्र प्यो को कंड करके टुरे वो भी एक दिन प्यो को जलील करेगा। तो जो नौकर मालिक तो अगे टुरे या नौकर बगैरत है या मालिक बगैरत। लगना वा शिकारी सारे सुन नहीं डे आ, जेदा लड़ जाए ना जी वो मुड़ के जेदा, लेकिन नस्ल का अच्छा होना बहुत जरूरी। नस्ल जी ना जी, क्योंकि वारिस शाह सरकार जिनसा आपो अपने जौहर दसन जो उखली गत्त च देंदियां नस्ल पहलों। नस्ल तो किसी चीज़ की होया मुर्गे फेरते हैं ना जी, नस्ल ने तो अपनी वंड देनी है जो एंड से जाना ना जी। क्योंकि बंदे गोलियां भी मुक जान ना तो बंदे मरदे वेखे बंदे ने गिरफ्तारियां नहीं दित्तियां, ठीक है ना जी। तो भी बंदे है जो बंदूकां भी होंदियां दसला भी होंदा तो बंदे भजे जाते वेखे। राणा साहब आबिद बाक्सर गल सुनाइंदा अनु जबेल दी जबेल दी उस आख्या कि मैं आख्या आबिद बाक्सर आख्या कि अनु जबेल नस जा मेरे कोल जगह ही। उस आख्या जे मैं नस गया मैनू अनु जबेल कहने आखना ते मर गया तू। हुण करदा बड़िया बंदे दी मतलब गल्लां बाक्सर दी गल करदे हो, जेह्ड़े टुर गए हुण की करना जी। एक आतिफ चौधरी करदा है, एक मैं पढ़िया वाकिया बाजू भिंडर। देखो जी राठ राठ ही हुंदे, बाजू भिंडर भी राठ होया जी चंगा अपनी जूह का भावन नगर का ना राठ होया जी है कश भट्टी जी कश हाय हाय सलार भट्टियां का नहीं जी, वह भी नहीं किसी टप्पिया।
ਮੌਤ ਤੇ ਆਖਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਨਰਦ ਕੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਮੌਤ ਗਰਜੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਅਖੀਰ ਆਉਣੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖੜੀ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਹੌਲੀ ਸ਼ਕਲ ਹੋ ਕੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵਿਆਹ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸੂ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੂ ਜੀ। ਲੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੁਣ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਦਾਖਲਾ ਮਮਨੂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਮਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੋਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਨਾ ਆਵੀਂ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਕਾਸ਼ੀ 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 ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਵਾ ਜੰਮਣਾ ਜੀ ਰੋਜ਼। ਹਾਂ, ਲੈ ਆ ਕੁਝ। ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਇਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਲੜਾ ਸੀ 18 ਮਿੰਟ ਲੜ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਾਵਾਂਗੇ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ ਬਸ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਗੱਬਰ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਲੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੂਰਾ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ ਜੀ। ਵੇਖ ਆਹ ਪੱਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਲਕ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਲੜਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਤਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਚਿੱਟਾ ਕੁੱਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਫਿਰ 108 ਚੱਕ ਸਾਈਂ ਦੀ ਖੂਹੀ। ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ ਛੋਟਾ ਸ਼ਕੀਲ ਖਾਂ ਪਠਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਜੀ, ਤੇ ਵਿਹਾੜੀ ਕੁੱਤੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਬੜਾ ਬਿਮਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਚਾਤਾ ਇਹਨੂੰ, 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ੂਟਰ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈ ਜੀ। ਕਦੀ ਵਕਤ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹ ਦਿੱਤਾ ਸਾਥ, ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲਿਆ ਵਕਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਖੇਡ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੱਕ ਸੀ। ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰ ਸੀ, ਦੁਆ ਕਰੀ ਜੋਕਾ ਸਾਹਿਬ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਵੀਂ ਐਂਟਰੀ ਆ ਜੀ, ਨਵੀਂ ਜੀ, 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਵਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਤੋਹਫਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਰਿਆਜ ਵਾਲੇ ਮਸਤੂ ਦਾ ਜੀ, ਮਲੰਗੇ ਦਾ ਦੋਤਰਾ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਤਿਆਰ ਕਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੜੇਗਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ। ਦੁਆ ਕਰੀ, ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੰਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਮੈਚ ਬਣੇ ਸਾਡੇ 3 ਜੀ। ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਮੈਚ ਇੱਕ ਜੀ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈ ਜੀ, ਨਿਊ ਲਾਹੌਰ ਗਰੁੱਪ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੀ। ਇੱਕ 16 ਫਰਵਰੀ ਹੈ ਜੀ 2025, ਨਥੇ ਬੋਦਨ ਵਾਲੇ ਪੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜੀ, ਸਲੀਮ ਅਖਤਰ ਕਿਆ ਨਾਲ। ਇੱਕ 22 ਤਰੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਖੁਸ਼ਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਦੂਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਬਣ ਜੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਇੱਧਰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਕਰ, ਇੱਧਰ ਤੇ ਕਰ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਬੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਘੋੜੀ ਰੱਖੇ ਤੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਠੀ ਪਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ। ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਲੜ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਕੁੱਤਾ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਲੜਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡੇਰਾ ਜੀ। ਜੀ ਓਏ ਜੀ 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 ਕਰਾਂ ਜੀ ਕਰਾਂ ਜੀ ਜੀ। ਬਸ 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 ਬਸ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਰਾਜ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜੋਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਘੋੜੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਵੇਖਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਜੀ। 16 ਬੰਦ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਜੀ। ਘੋੜੇ ਦਾ ਮੱਥਾ ਚੌੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੰਨ ਛੋਟੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਵਿਚਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੱਖ ਮੋਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾਸ ਚੌੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਨਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਲੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਸਨ ਘੋੜੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਦੂਆ ਸਵਾਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਸੀਨਾ ਵੀ ਘੋੜੇ ਦਾ ਚੌੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਘੋੜੇ ਦਾ ਪੁੱਠਾ ਵੀ ਚੌੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁੰਬ ਘੋੜੇ ਦਾ ਚੌੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਾਮਜੀ ਘੋੜੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਸਬ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਘੋੜਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰੱਖੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੀ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ ਘੋੜਾ ਦਲੇਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਰਿਓਕਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਕੜਿਆਲਾ ਉੱਥੋਂ ਹੁਣ ਚੁੱਕ ਲਾ, ਮੇਰਾ ਘੋੜਾ ਬੋਲੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੜਿਆਲਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਵੀ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੜਿਆਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਦੰਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੜਿਆਲਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਜਦੋਂ ਘੋੜਾ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਫੜ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਕੜਿਆਲਾ ਖੜਕਾ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਘੋੜਾ ਹਿਣਕੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੜਿਆਲਾ ਦੇਣਾ। ਅਕਲਮੰਦ ਇੰਨਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ। ਪਿਛਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਰਿਓਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਦੂਏ ਦਿਨ ਲਾਈਏ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਨਿੱਤਰ ਜਾਂਦੀ। ਦੂਏ ਦਿਨ ਕਮਦਿਲਾ ਘੋੜਾ ਪਿਛਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਘੋੜਾ ਨੌਕਰ ਗਾਦੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਾੜੀ ਤੇ ਖਲੋਏਗਾ, ਪਿਛਾੜੀ ਲਾਓ, ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਪਿਛਾੜੀ ਲਵਾਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਾਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ गाजी मर्दा तू कह रहा, कुरान कह रहा जी मुझे कसम है उन घोड़ों के सुम्बों की जिनके पाँव से चिंगारियां निकलती हैं।
ਰਜੋਕਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇ ਮਾਲਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਾਜੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਾਰ ਘਰੋਂ ਆ ਗਈ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ। ਰਜੋਕਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਬਹੁਤ ਰਾਠ ਮੰਨਦਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅਵੇਲਾ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਏ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਘੋੜੇ ਕੁੱਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸ਼ੌਕ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਰਜੋਕਾ ਸਾਹਿਬ। ਕੁੱਤੇ ਵੀ 4 ਬੁਲੀ ਆ, ਦਿਖਾਉਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਘੋੜਾ ਵਾ 2 ਘੋੜੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਕਿ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਜੰਮਟ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਜੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਫਾਂ, ਇਹ ਜੰਨਾਤ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਖੋਲੋ, ਇਹ ਰਾਤ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ 3 ਦਫਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਇਹ ਘੋੜੇ ਦੇ ਨਸੀਬ ਮਾਲਕ ਖਾਂਦਾ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਸੀਬ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ। ਦਾਣਾ ਵੀ ਪਾਉਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਲੂਸਣ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਵਾਣੇ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਨਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਵੱਟਦਾ ਜੀ ਕੋਈ, ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਝਮੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਮਝਦਾ ਨੂੰ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਲਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਕਲਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਏ ਨੂੰ ਅਫਸਰ ਸਮਝੇ। ਝਮੜ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਮਝਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਨਾਤ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੀਆਂ ਵੱਟਦਾ ਹੀ ਜ਼ੁਲਫਾਂ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਢੇੜ ਦੇ ਸੁਬਾਹ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਵੱਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਘੋੜੇ ਦੀ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਸ ਇਹ ਪੁੱਛਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹੱਡੀ ਇਹ ਵੀ ਬਰੀਕ ਤੇ ਛੋਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸਾਰੇ, ਬਸ ਪੁੱਤ ਬਸ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਏ ਆ। ਲੈ ਆਹ ਹੀ ਮੁੱਲ ਆ ਜੀ ਇਹਦਾ। ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿਣ ਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਬਸ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਘੋੜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੰਮਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਸਪੀਡ, ਬਹੁਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਸਮਝਣਾ ਜੋ ਕਹ ਸਾਹਿਬ ਅਸੂਲ ਵੀ ਇਹ ਖਾਨਦਾਨੀ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ। ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਖਰਚੇ ਜੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਨਹੀਂ ਡੇਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਐਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸਲੀ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਲੱਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਘਰ ਦੀ ਜੰਗ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਖਾਨਦਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਘਰੋਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਲੜਦਾ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਮਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਤੇ ਹੱਥ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਉਣਾ। ਹੋਰ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰੇ ਖਾਰਜਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਭਰਾ ਨਾ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਕਰਤਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਚੁਕਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਾਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਅਸੂਲਾਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਦਫਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਧੀ ਨੂੰ ਟੋਰਨ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਰ ਜਾਵੀਂ ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਜਾਣਾ। ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇਣਾ। ਜੋ ਕਹ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਿਹਾ ਨਾ ਯਾਰ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਦੈਨ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਜੇ ਨਾ ਜੀ, ਅਸਲੀ ਬਾਤ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ, ਧੀਏ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬਣੇ ਤੇਰੀ ਸੁਲ੍ਹਾ, ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਸਮ ਦੀਆਂ ਨਾ ਫਰਮਾਨ ਹੋਣ। ਧੀ ਅਗਰ ਰੌਲਾ ਬਣ ਜੇ ਨਾ, ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਜਵਾਈ ਲੈਣ ਆ ਜੇ, ਭਰਾ ਤੇ ਪਿਓ ਕਵੇ ਨਹੀਂ ਟੋਨੀ, ਧੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਖਾਨਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਿਓ ਤੇ ਭਰਾ ਦੀ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਜਦੋਂ ਨਿਕਾਹ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੱਚਾ, ਉਹਦੀਆਂ 2 ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਮੰਗਣ ਹਾਂਜੀ ਉਸਤਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਘੋੜੇ 'ਚ ਉਸਤਾਦੀ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਲੜਦਾ, ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਤਬੀਅਤ ਆ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਤਬੀਅਤ। ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੋਰਸ ਆ ਜੀ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਜੂਆ, ਜਿਹੜਾ ਜੂਏ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਹਾਰ। ਇਹਦੇ ਮਾਰੇ ਬੰਦੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਆ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਲਜ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਦੋ ਜਿੱਤਿਆ, ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਨਾਲ ਫਾਲਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਹਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ। ਇਹ ਹਰਿਆ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਲੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਘੋੜਾ ਦੇ 10 ਵਾਰੀ ਹਰੇ ਤੁਸੀਂ ਭਜਾ ਲਓ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤਾ 20 ਵਾਰੀ ਹਰੇ ਭਜਾ ਲਓ, ਕੁੱਕੜ ਹਰਿਆ ਲੜਾ ਲਓ, ਉਸੇ ਕੁੱਕੜ ਨਹੀਂ। ਕੌਡੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਬੱਚਾ ਕਢਾ ਲਓ। ਇਹ ਵਾਹਦ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਗਿਆ ਫਾਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਸ਼ੌਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹੈ ਜੀ। ਰਜੋਕਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ 60 ਤੋਂ 70 ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਾਂਦਾ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹ ਗਿਆ ਹੁਣ ਦੁਆ ਲੈਣ ਜੀ, ਲੈ ਜਾਣ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬੰਦ ਚਲਾਉਣਾ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਉਹ ਡੇਰਾ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਜੀ ਭਾਈ ਦਾ ਵੱਡੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੀ ਆ ਬਾਬਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਜੀ।
ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਜੋਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਜੋਕਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਯਾਰ, ਇਹਦੇ ਨਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਮੰਨਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਅਦਬ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਯਾਰ। ਇਹ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਚਨਿਓਟੋ, ਧੁੱਪ ਬੜੀ ਏ ਤੇ 4-5 ਦਫਾ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਗੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਗਏ ਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਦਾਲ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦੇ ਬੁਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੇਆਰਾਮ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਰਬੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਅਰਬਾਬ ਆ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਯਾਰ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ, ਯਾਰ ਗੈਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਵੈਸੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉਹਦੇ ਪਸੀਨਾ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਚੰਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਯਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਐਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੋ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬਣਾਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਹਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਨੇ ਰਿਜ਼ਕ ਘੱਲਣਾ। ਤੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿਓ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਮਰ ਜਾਣਾ ਰੋਜ਼, ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ, ਸਦਾ ਗੁੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜੱਗ ਤੇ ਚੜੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਡੋਰ ਘਮੇਰਾ ਟੁੱਟ